legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One point. Woo! It's freezing. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. 박수 한번 하시죠. 이름이 뭔지 아시는 분? 닉 부이치치라고 하는 사람이죠. 아버님이 목사예요. 하나만 있어요. 얼마나 힘들었을까요? 근데 이분은 지금 스케이트보드를 타고요. 1분에 그 발가락 2개로 43자의 단어를 칠 수 있습니다. 드럼도 연주하고, 아까 요트도 타지요. 스카이다이빙도 하고 수영도 해요. 이분이 뭐라고 얘기하는가 하면 나에게는 보이지 않는 날개가 있다고 얘기합니다. 그래서 어렸을 때는 자기 스스로 생각하기에 나는 대학에도 들어갈 수 없고 직장을 가질 수도 없고 결혼도 할 수 없고 아내와 예쁜 여자와 춤도 출 수 없고 아이도 낳을 수 없다고 생각했는데, 그런데 믿음이 있기 때문에 믿음으로 사랑을 할 수 있었고 꿈꿀 수 있었고 이 세상의 어려운 모든 중력을 이기고 하나님 앞에 시선을 맞추었기 때문에 믿음의 날개를 가지고 기적을 행하고 있다고 그는 고백하고 있습니다.
그래서 그는 지금 세계 방방곡곡을 다니면서 정말 인생의 짐에 꽉 눌려서 일어날 수 없다고 생각하는 사람들에게 하나님을 바라보라고, 우리에겐 믿음의 날개가 있다고, 우리에겐 믿음의 날개를 달면 얼마든지 하늘을 날 수 있다고, 그래서 Flying이라고 하는 책을 써내서 많은 사람에게 감명을 주고 있습니다. 이 닉 부비치가 낙심하고 실망할 때가 있을까요? 없을까요? 이분이 이렇게 고백합니다. 책에서 나는 이부자리에서 나오기 싫을 만큼 너무 힘들어서, 정말 너무 힘들어서 깊은 절망감 가운데 빠져 있어서 친구를 붙들고 2시간 동안이나 엉엉 울 때도 있었다고 고백합니다. 왜 인생에 괴로움이 없겠어요, 여러분? 여러분의 인생을 짓누르는 그 무거운 짐이 쓰러져 버리고 싶고 그냥 그 자리에서 파묻혀 버리고 싶은 그럴 때가 있었다고 고백합니다. 그래도 하나님께서 그의 믿음을 붙들어 주셔서 날 수 있었고 하나님 앞에 감사하며 살아갈 수 있었다고 그런 고백합니다. 그분이 얘기하기를 내가 이렇게 살아갈 수 있었던 2가지 이유를 설명합니다. 첫 번째는 아버지 어머니의 사랑이었다고 고백합니다. 죽고 싶을 때가 얼마나 많았는지 모르는데, 대학 꿈도 못 꿨는데, 감히 수영을 해 말도 안 듣는데, 아이들이 지나가면서 수군거리면서 왕따 시킬 때 그 괴로움이 굉장히 컸음에도 불구하고 어머니 아버지가 사랑으로 기도하면서 자기를 키웠기에, 그리고 장애인 학교에 보내지 않고 대담하게 너 일반 학교에 가서 아이들하고 어울려서 살고 도리어 네가 하나님의 사람으로 다른 아이들에게 복음을 전하고 예수 그리스도의 복음을 전하라고 그렇게 용기를 주어서 장애인 학교가 아니라 일반 학교 다녔어요. 고등학교 때 학생회장을 했어요. 대학에 들어가서 기업 회계를 했어요. 그리고 지금은 많은 사람에게 삶의 용기를 주고 그렇게 살아가고 있습니다. 첫 번째는 부모의 사랑이고, 두 번째는 여기 보니까 15살 때 하나님을 인격적으로 만나고 정말 하나님의 은혜를 체험하고, 그래서 내가 여기까지 살고 있었고 내가 이렇게 된 것이 하나님의 무한한 감사라고. 그래서 이렇게 고백합니다. 우리의 환경은 우리를 억누르는 것이 많지만 그게 문제가 아니고 우리 안에 있는 예수 그리스도, 하나님에 대한 믿음을 가지면 우리는 날 수 있다고 그렇게 고백합니다. 우리 한강에 사랑하는 성도들은 여러분의 자녀들을 세상에서 당당하게, 정말 떳떳하게 이 세상을 날고 다니면서 사람에게 좋은 선한 영향력을 끼치며 살아가시는 자녀들로 키워낼 수 있는 부모들 되기를 축복합니다. 믿음을 심어주면 됩니다. 하나님을 바라볼 수 있게 하면 됩니다. 그래서 여러분의 자녀들이 여러분의 기쁨이 되고 멸관이 되기를 축복합니다. 한 3분짜리 영상을 다시 한번 보고 잠깐 코멘트를 하겠습니다. 미국 디트로이트의 작은 마을에서 한 풍선 장사가 풍선을 팔고 있었습니다. 단골 고객은 당연히 동네 꼬마들. 하지만 아이들은 노는데 정신이 팔려 풍선 따윈 안중에도 없는 것처럼 보였습니다. 풍선 장사는 장사 수완이 매우 뛰어난 사람이었습니다. 그는 아이들의 환심을 사기 위해 빨간 풍선을 하늘로 날려보냈습니다. 풍선이다! 잡아! 그러자 아이들이 그 풍선을 잡으려고 우우 몰려들었습니다.
하늘로 날아간 풍선은 아이들의 시선을 일시에 집중시키는 효과를 발휘했습니다. 풍선을 놓친 아이들이 뒤에 몰려와 애워싸자 흥이 난 풍선 장사는 파란 풍선 하나를 또 날려보냈습니다. 노란 풍선, 하얀 풍선, 차례차례 날아오른 풍선들은 드넓은 하늘로 높이 높이 올라갔습니다. 우와, 하늘나라까지 가겠다. 그리고 이내 까만 점으로 변해 사라져갔습니다. 아저씨, 풍선 주세요. 저도요, 저도요. 풍선은 불티나게 팔렸습니다. 근처에 있던 아이들이 다 하나씩 풍선을 사들고 간 뒤 아까부터 물끄러미 바라보던 흑인 꼬마가 풍선 장사에게 다가갔습니다. 저 아저씨, 한 가지 궁금한 게 있는데요. 그래? 그게 뭐지? 흑인 꼬마는 알록달록 풍선 옆에 매달린 검정 풍선을 가리키며 말했습니다. 아저씨가 만일 이 검정 풍선을 띄워보내면 이것도 다른 풍선처럼 높이 날 수 있나요? 풍선 장사는 곰곰이 생각한 뒤 말없이 고개를 끄덕였습니다. 그리곤 꽁꽁 묶어두었던 검정 풍선들을 모조리 풀었습니다. 끈이 풀린 검정 풍선들은 일제히 하늘로 날아오르기 시작했습니다. 소녀는 검정 풍선이 다른 풍선들과 똑같이 날아올라 점으로 사라질 때까지 눈을 떼지 못했습니다. 풍선 장사가 소년의 어깨를 감싸며 말했습니다. 얘야, 풍선이 하늘을 날게 만드는 것은 색깔이 아니라 그 안에 든 것이란다. 의미가 있죠? 옛날에는 흑인교회, 백인교회가 있었습니다. 흑인은 백인교회 못 들어갔고 차도 백인하고 같이 못 탔던 시절이 있었지요. 흑인이 못 들어가는 백인교회는 참된 교회가 아니지요. 오늘 저와 여러분도 똑같습니다. 그리스도인은 예수 그리스도의 피로 거듭난 한 형제, 한 자매입니다. 남녀노소 빈부귀 전을 막론하고 피부 색깔에 관계없이 하나님은 모두를 사랑하십니다. 자, 어린이들에게 한번 물어볼게요. 하나님께서는 백인을 사랑할까요? 흑인을 사랑할까요? 우리처럼 노란 확인을 사랑할까요? 자, 다시 한번. 하나님은 백인을 사랑할까요? 흑인을 사랑할까요? 황인을 사랑할까요? 예, 모두 다지요. 어린이들을 위해서 박수 한번 쳐주세요. 맞습니다. 우리는 십자가에서 같이 태어난 한 형제 자매입니다. 가장 중요한 것은 부모가 원하는 것은 형제 간에 사이좋게 살아가는 것일 것입니다. 우리 같은 형제로서 교회 안에가 한 가족입니다. 교회가 한 가족입니다. 교회 안에 있는 어르신들을 우리 부모님처럼 잘 공경하고 모실 수 있는 젊은이들이 되기를 소원합니다. 교회 안에 있는 어린아이들, 손자, 손녀들 다 내 손자, 손녀처럼 돌보고 예뻐해 줄 수 있는 부모님들과 어르신들 되기를 간절히 소원합니다.
우리는 이렇게 사랑하고 살다가 하나님의 나라 천국에 같이 가게 될 줄 믿으시면 아멘. 그런데 제가 천국에 갈 터인데 만약에 여러분이 저를 미워한다고 생각해 보세요. 제가 확실히 천국에 갈 터인데, 그런데 그 천국에 여러분이 오면 불편하겠지요? 하나님의 나라에 우리 모두 갈 것, 이 땅에 살면서도 서로 사랑하며 말 한마디라도 서로 따뜻하게 말하면서 위로하고 살아가는 하늘 한 가족이 되기를 간절히 소원합니다. 마지막 심판 때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너는 너무 고맙다. 내가 목마를 때 네가 마실 물을 주었고, 내가 고통받을 때 와서 찾아봐 주었고, 내가 감옥에 갇혔을 때 네가 나를 찾아와서 위로해 주었고, 내가 헐벗었을 때 옷 한 벌 사준 것, 얘야 너무 네가 나한테 한 것 고맙다. 주님, 우리가 언제 그렇게 했는데요? 아니다. 지극히 작은 자, 하나님을 믿다가 어려워진 사람들, 신앙생활 지키려고 하다가 감옥에 간 사람들, 믿음 생활 잘하려고 하다가 망해서 때로 먹을 것이 없어서 고통받는 사람들, 그리고 주변에 있는 작은 사람들에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 너희는 주인의 즐거움에 천국에 동참하라. 이것이 주님의 말씀입니다. 저와 여러분 한강가족은 하늘 한 가족임을 확실히 믿으시면서 남녀노소 빈부귀천 피부 색깔을 상관없이 한 가족이 되어서, 아까 마지막 장면이 뭐죠? 까만 색깔이 문제가 아니라 그 안에 든 것 때문에 떠오르는 것처럼 우리가 남녀노소 피부 다 다릅니다. 성격도 다르지만 우리 안에 있는 예수 그리스도를 인해서 한 가족 되고 서로 사랑하고 사랑하며 살다가 천국에서도 같이 사랑하는 사이가 되는 그런 축복된 한 가족이 되기를 간절히 소원합니다. 누가 내 어머니며 누가 내 자식들이고 내 형제가 아니냐? 하나님의 말씀대로 사랑하고 살아가는 것이 내 부모요, 내 형제라고 말씀하신 주님 기억하면서 우리 모두 한강의 한 가족으로서, 하늘 한 가족으로서 이 땅에서 행복하게 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 옆에 분들에게 인사하시죠. 예수 안에서 사랑합니다. 예수 안에서 사랑합니다. 예수 안에서 사랑합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 한가족 축제에 한 가족이 되어서, 천국의 한 가족이 되어서 서로 사랑하는 사이가로 이 땅을 살아가게 하신 하나님 감사합니다. 우리 사랑하는 한가족 가족들은 더 행복하게 하시고 교회가 더 행복할 수 있도록 인도해 주시고 우리가 함께 천국에 만나서 기쁨을 누리는 천국 백성 더욱 되어지도록 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘.